دوستوں اللہ جل شانہ کی ذات بہت کریم ذات ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کی ضرورت مہربان ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدی تھے. ان میں ایک عورت تھی اور وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ ملا تو اس نے اپنے بچے کو اسے سینے سے چپکایا. صحابہ نے کہا کہ دیکھو اس کیا عورت نے بتایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یہ عورت کو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی. اللہ پاک اس ماں سے 70 گنا اپنے بچوں سے. اللہ پاک تو بہت کریم ہے اور بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, مہربان ہیں. اللہ پاک کی صفت, اللہ پاک صفات کا منبع ہے. اس اللہ پاک اللہ جل شانہ سے تعلق اور اس سے محبت ہو جائے, اس کو ایمان کرتے ہیں. دنیا میں ہم کس سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اور جو اللہ پاک سے محبت کا جو اظہار ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ جل شانہ سے محبت کا اظہار ہے. جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ جل شانہ سے محبت کا اظہار کیا کہ مجھے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس کا روحانی جو ربط ہے وہ کیا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ اپنے مالوں سے زیادہ اور اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنے بچوں سے زیادہ, حتیٰ اپنی جان سے زیادہ محبوب آپ. اچھا, پھر محبت کا اظہار اگر دنیا میں ہم کس سے کریں نا تو اس محبت کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر کسی دوست سے دوستی کی محبت کی تو اگلے دن اس عرصے کے بعد دوست نے کہا مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے, 10,000 مجھے ادھارے چاہیے. اب محبت پر آزمائش آ گئی, اب ثابت کرنی پڑے گی. اب اگر پیسے ہیں تو دینے پڑیں گے, اگر محبت ہے تو پھر تو قربانی کرنی پڑے گی, دینے پڑیں گے. اور نہیں تو پتہ چل جائے گا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا یار یہ تو ویسی باتیں کرتا ہے, اس کو محبت نہیں ہے. تو محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم محبت ہمیشہ آزمائش سے گزرتی ہے. جس سے بھی محبت کریں گے تو آزمائش تو آئے گی, وہ آزمائے گا, قدم قدم پہ آزمائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے. تو صحابہ کے طور پر کیسی کیسی آزمائش آئی. اللہ پاک نے صحابہ کو پرکھا, تولا صحابہ کی محبت پرکھا اچھی طرح سے, اور صحابہ 100% کامیاب ہو. جو صحابہ نے کہا تھا جو صحابہ نے کر کے دیا, محبت کا اظہار کیا صحابہ نے. پھر مکہ کے اندر جس نے بھی کلمہ پڑھا, جس نے اللہ کے لسان سے محبت کا اظہار کیا, اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کیا, پھر کیا ہوا؟ جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. اللہ پاک نے محبت کو آزمایا تھا. پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ان کی ماں کو مارا جا رہا ہے. اب کتنا بڑا امتحان ہے. انسان اپنی مار کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے, یہ محبت کا بڑا اور کڑا امتحان ہے. اور ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کو مارا جا رہا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو کہہ رہے ہیں اے علیہ اثر صبر کرو, صبر کرو, صبر کا مطلب جنت. صحابہ آزمائش سے گزر رہے ہیں, ایک نہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا اسی آزمائش سے گزر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف آئی مکہ میں, وہ جو ڈالی جا رہی ہے آپ, اور کتنا ستایا جا رہا ہے آپ. یہ سارے حالات, یہ ساری آزمائش یہ کلمے کی وجہ سے. صحابہ نے کلمہ پڑھا اور کلمے میں اللہ کا سے محبت کا اظہار کیا. اصل میں جو ایمان ہے یہ اللہ اور اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے. محبت آسان لفظوں میں ہے, ایمان تھوڑا مشکل ہے.
इस मोहब्बत के अंदर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भूख को बर्दाश्त किया। इंसान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन किसी की मोहब्बत में बर्दाश्त कर लेता है। ये सारी मोहब्बत की बातें हैं, ऐसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जो सहाबा फाकों से गुजर रहे थे, तो सहाबा को मोहब्बत से फरमा बरदारी की सहाबा अल्लाह के रसूल इश्क था और ये मोहब्बत थी। खालिद बिन सईद नासर रज़ियल्लाहु अन्हु जब कलमा पड़ा तो उनके वालिद ने घोड़ा उठाया और मारना शुरू किया, यहाँ तक कि मार मार कर तोड़ दिया, इतना मारा। जिस सहाबी ने भी कलमा पड़ा तो उस पर हालात आए, कड़ी आजमाइश। फातिमा बिन खत्ताब जो फारूक से भी बहन थी, तो खुद उनसे कितना मारा कि खून बहने लगा। जो खून बहने लगा उन्हें तो फारूक को खुद एहसास हुआ। यहाँ से फिर अल्लाह पाक ने हिदायत के निज़ाम को बदला। तो मक्का के अंदर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम 13 साल तक मुशक्क़तें उठाते रहे, और यहाँ तक कि शेर अबी तालिब 3 साल का इंसान कुफार मक्का ने बाइकाट किया। 3 साल न खरीदेंगे आपसे कोई चीज़, न बेचेंगे आपको कोई चीज़। आप पैसे लेकर आएंगे ना, दूध देता हूँ बच्चों के लिए, हम नहीं देंगे आपको। कितना कड़ा इंसान था। आप कहोगे ना हमें कुछ खाने के लिए दे दो, पैसों का दे दो, हम नहीं देंगे। 3 साल तक का बाइकाट किया। और जुर्म क्या था? सहाबा दावत देते थे, कलमा पड़ा था और कलमे की दावत, ये जुर्म था, जिस पर ये सजाएं मिली। 3 साल का बाइकाट। यहाँ तक कि उकबा घाटी पर बच्चों और औरतों के रोने की आवाज़ें आया करती। एक दो दिन की बात नहीं, दिनों की नहीं, सालों की बात। 3 सालों का बाइकाट। इन हालात से सहाबा गुजरे और उसको फीसद अल्लाह पाक ने कामयाब इन ये कहलाए साबिक़ून अल-अव्वलून, ये सहाबा कहलाए मक्का वाले साबिक़ून अल-अव्वलून। और फिर हिजरत का हुक्म हुआ कि अब इनको छोड़ दो, अब इनसे तुम्हें मोहब्बतें हैं, जो तुम्हें सताया करते थे माँ बाप बहन भाई, ये अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, उनसे जुदा इख्तियार करो। अब ये और बड़ा इम्तिहान, मार खाना तो फिर भी मार खाई जा सकती है, लेकिन जुदाइयाँ जो है इंसानों को अंदर से तोड़ देती है। जुदाइयाँ हैं, जो फिराक है, इससे इंसान टूट जाता है। ये उनसे पूछो जिन्होंने जुदाइयाँ नहीं किया। तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम खुद छोड़ते थे, घरों को छोड़ा और छुप छुप कर मक्का को छोड़ा। रात की तारीखों में सहाबा मक्का को छोड़ गए। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे पर जमे हुए सहाबा। और फिर जब मदीना में तशरीफ ले गए तो फिर जंग बदर हुई। सहाबा पहले इम्तिहान से गुजरे, फिर दूसरा इम्तिहान आया, इनसे जुदाई इख्तियार कर लो। अब सहाबा मदीना के अंदर हैं और अकेले हैं। मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, अकेले। माँ बाप को भी छोड़ दिया, बहन भाइयों को भी छोड़ दिया, अकेले, जायदाद भी छोड़ दी। ऐसे ही हर सहाबी अकेला है। अगर उसकी बीवी मुसलमान हो गई तो वो साथ चलेगी, वरना तन्हा। अब ये मदीना में रह रहे हैं, जुदाइयाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर तीसरा कड़ा इम्तहान आया। अब जंग बदर हुई और जिनसे जो खूनी रिश्ते थे और जिनसे मारे खाते थे और जिनसे जुदाइयाँ इख्तियार की थी, अल्लाह पाक उनको मैदान में ले आए कि आप इनसे लड़ाइयाँ करो। ये तुम्हारे बाप नहीं है, तुम्हारे बेटे नहीं है, और तुम्हारे मामू तुम्हारे चचा नहीं है। कौन है ये अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, इनसे लड़ाई करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के सामने कौन था? उनका बेटा सामने था, कुफार की तरफ। अब ये बड़ा इम्तिहान है और कड़ा इम्तिहान है साहब। अल्लाह देख रहे हैं कि इनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये अपने खून रिश्तों से मोहब्बत है। हुज़ैफ़ा, अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, उनके वालिद भी सामने और उनके भाई भी सामने और उनकी बहन भी मैदान जंग में कुफार की तरफ। अबू जहल ने कहा
तुम मैदान में जाओ। उन्होंने कोशिश की कि जंग रुक जाए। अबू जहल ने फिर ताना दिया कि तुम इस तरह से जंग रोकना चाह रहे हो कि तुम्हारा बेटा सामने। तो उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है। तो काफिर था, तो उसने सबसे पहले मैदान में आकर अपने बेटे को डरता। उसने रोक दिया कि तुम नहीं जाओ अपने बाप के मुकाबले। आप सब फिर भी शब्द कर तुम ना जाओ अपने बाप के मुकाबले। अबू जहल के सामने उनका बाप था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा सामने आया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने उनके सगे मामू आए। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला के सामने सगा भाई अकील बिन अबी तालिब पैदा के मतलब अब कितना बड़ा इम्कान है। अब उबैदा बिन जराह के सामने सगा उनका वालिद है, और मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु के सामने सगा उनका भाई है अबू अजीज बिन उमैर। सभी खूनी रिश्ते आमने सामने हैं, अल्लाह पाक देख रहे हैं। ये किससे मोहब्बत करते हैं? हमें तो कीमत की जानी करनी पड़ी, वहाँ कीमत अदा करनी चाहिए। पूरी कीमत ही साहबा ने करनी है। तब साहबा को कलमा अजीज था, अपने सीनों से कलमा लगा के रखा और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार के दिखाई। क्योंकि इस कलमे की वजह से सारी मुसीबतें जुड़ती थी। तो कलमे को कैसे छोड़ सकते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कैसे छोड़ सकते थे? सब कुछ लूटा इसलिए था। तो ये है ला इलाहा कलमा जो है ये हमसे मांगता है कि हम कुछ करें, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह को अपने कुछ सुनाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें। ये कलमा भूखों को खाना खिलाने वाला, प्यासों को पानी पिलाने वाला, इन नंगों को कपड़े पहनाने वाला कौन है जी? अकेला अल्लाह। तो कोई कर्जों को अदा करने वाला, कैदियों को रिहाई देने वाला, बेचैनों को चैन देने वाला, और बेसकूनों को सुकून देने वाला, और बेकरारों को करार देने वाला, और सबके मसाइल को हल करने वाला, सबकी मुश्किलों को आसान करने वाला, सबकी परेशानियों को ज़ाहिर करने वाला, और सबकी बिगड़ी बनाने वाला, और सब हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कौन है जी? खौफजदों को गुनहगार है, मुसीबतों का हक रसा, और बेकसों का तकदीर, गमजदों का गमगुसार, डूबती कश्तियों को किनारे को पहुँचाने वाला, और बेसहारों का सहारा, टूटी हड्डी को जोड़ने वाला, अकेले का साथी, अकेला अल्लाह। सबका हाजत रवा, सबका मुश्किल कुशा, सबका आका, सबका दाता, सबका मावा, सबका मैया, सबका वाली, सबका मौला कौन है जी? उससे नसीब मोहब्बत करें, इतनी करें सबसे ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, बहन भाइयों से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये सुलह हुदैबिया के बाद जब वो बैत शजरा हुई ना, बैत शजरा हुई, अल्लाह पाक ने सहाबा को आखिरी हर जगह पर आखिरी हद तक आजमाया सहाबा। फिर अल्लाह पाक ने अपनी रज़ा का परवाना किया सहाबा को, मैं तुमसे राज़ी होगा, लेकिन आजमाया पूरे तौर पर। यहाँ जंग बदर में जब सहाबा ने फैसला कर लिया, जंग बदर में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पहाड़ों से छलांगे लगा देंगे और हम समुद्रों में कूद जाएंगे। सामने 1000 है, रसले से लेस है, और ये कितने 313 हैं, 70 ऊँट और 2 घोड़े हैं इनके पास, सवारियाँ भी नहीं, ये पैदल हैं, दूसरा सवार हैं, और वो ये नहते हैं, वो रसले से लेस। तो पता क्या चलता है? ये हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे, पता नहीं चलता है। सहाबा ने फिर अज़म करके दिखाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समुद्रों में छलांगे लगा देंगे, हम पहाड़ों से कूद जाएंगे, आप इशारा करें, हम अपनी जानें हथेली में रख कर आएँ, हम अपनी जानें देंगे यहाँ पर, हम आपको तना नहीं छोड़ेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। तो जंग सहाबा में असले की बुनियाद नहीं दिखती। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मैदान में खड़े हैं, और वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। तो अल्लाह पाक अल्लाह से मांगा है साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मैं 3 मरतबा गया मैदान जंग से
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 مرتبہ گیا. اب کتنی دیر لگی 3 مرتبہ جانے میں؟ میدان میں آئے, لڑتے رہے اور پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پھر میدان میں آئے, پھر لڑتے رہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں 3 مرتبہ میں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, یا اللہ کیوں اپنی بڑی بات بلکہ اللہ پاک اللہ فرمایا کہ ہم 500 فرشتے بھیجتے ہیں, ہم 1000 فرشتے بھیجتے ہیں, ہم خود میدان میں آتے ہیں, آپ پریشان نہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ کے سامنے رو رہے تھے اور سسکیاں چادر مبارک ایسے نیچے گر گئی تھی. یہ دعا مانگنے سے نہیں گرتی چادر کب گرتی ہے؟ جب دعا کرتے کرتے ہچکیاں بن جائیں, جب چادر گرتی نہیں. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ایسے تھام لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے, آپ اتنا نہ روئیں. ایسا منظر بنا تھا. تب جا کے اللہ پاک نے فرمایا جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے اگلے گناہ بھی معاف اور پچھلے بھی معاف ہو گئے. ایسے نہیں, اپنی جان دینے کا فیصلہ جب انسان کرتا ہے نا کہ بس ہم جانیں دے دیں گے, کس کے لیے دیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے. ہماری جان آ گئی. ابھی تو وقت مانگا جا رہا ہے تبلیغ کے اندر کہ 4 مہینے لگا لو, لیکن حوصلہ نہیں ہوتا 4 مہینے کا. ہوتا حوصلہ کیسے جائیں 4 مہینے میں؟ بچوں کو چھوڑ کے, گھر کو چھوڑ کے, کاروبار کو بند کر کے کیسے جائیں 4 مہینے میں؟ اور وہاں تو صحابہ نے جان دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے. جنگ بدر میں جو 313 تھے ان کا کیا فیصلہ تھا؟ ہم واپس نہیں جائیں گھروں میں, ہماری قبریں یہی بنیں گی. اس پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان کے اگلے بھی معاف اور پچھلے بھی معاف. انعام کتنا بڑا دیا. لیکن عزم دیکھیں, تبلیغ یہ ہے, تبلیغ کے اندر عزم کریں, فیصلہ کریں. اللہ آپ کے دین کے لیے, آپ کا دن بیت رہا ہے آج. ابھی تو اوقات مانگے جا رہے ہیں. کیوں تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ کب سے؟ یہ جلدی تو آتے ہی نہیں. اگر کوئی شادی کریں, شادی جلدی کروں گا, ہو جائے گی شادی. جب تک تاریخ نہیں رکھیں گے, ہم نے دیکھا, یقین کریں, ہمارا بھی دیکھو نا تجربہ ہے زندگی میں. جلدی کرتے کرتے ہم ایسے لوگ ملے جو 10 سال ہو گئے, جن کی ہم جلدی سنتے تھے جلدی جائیں گے. ہم کہتے ہیں 10 سال گزر گئے, تعلق ہے نا علاقے, 10 سال گزر گئے اور آپ کہیں جلدی جائیں گے جلدی جائیں گے. ایک ہمارا دوست ہے, اس سے ہمارا 35 سال سے تعلق ہے, اور میں نے اس کو پرسوں بھی دعوت دی, پرسوں بھی اس نے کہا جلدی جاؤں گا, اور 35 سال تک جلدی کی بات کرتا ہے. یقین کرا, پرسوں ہی میں پارک میں بیٹھا تھا, میں اس نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو تمہارے بیٹے جوان ہو گئے, تمہارے بیٹوں نے کاروبار بھی سنبھال لیا, اب تو لگا لو 4 مہینے, اور تم تو میرے کلاس فیلو ہو, اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. اس نے کہا یار جلدی جاؤں گا, بس جلدی, تم دعا کرو. تو شیطان موقع نہیں دیتا. جب بیٹی شجرا ہوئی نا, دیکھو اللہ پاک نے وہاں بھی صحابہ تھے, وہاں کتنے صحابہ تھے؟ 700 صحابہ تھے. صلح حدیبیہ کے بعد, صلح حدیبیہ پر 700 صحابہ موجود تھے, اور اللہ پاک نے صحابہ کو آزمایا کہ اندر کیا ہے, صحابہ کے دلوں میں کیا ہے, اندر کیا ہے صحابہ کے دلوں. تو وہاں افواہ یہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ افواہ پھیل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف فرما ہوئی طرف صحابہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں, کیا کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے. حالانکہ صحابہ کے بچے ہیں, صحابہ کی بیوی ہیں پیچھے, صحابہ کے ماں باپ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس نہیں جائیں گے گھروں کو, آپ حکم فرمائیں. اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم جنگ کریں گے. اب صحابہ کا اسلحہ بھی نہیں تھا, لیکن جذبہ تھا. بات جذبے کی ہوتی ہے, صحابہ کا جذبہ.
آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اور یہ صحابہ اصحاب شجرہ کہلائے، اصحاب شجرہ کے نام سے مشہور ہو گئے 700 صحابہ. ان میں ہاتھ بیعت کرو، تو 700 صحابہ نے ہاتھوں پر بیعت کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جانیں دے دیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. اس طرح اللہ پاک دیکھ رہے تھے. اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اور کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ آیت پڑھی حافظ صاحب نے کوئی آگے کیا ہے آیت، اس کے لفظ اس کے آگے کیا ہے؟ اتنی یہ آیت اتری کہ ہم اسے راضی ہو گئے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت، ہم ان سے راضی ہو گئے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے رضا کا پروانہ عطا فرما دیا. لیکن کب عطا فرمایا؟ جب صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم اپنی جانیں دے دیں. تو ابھی جان نہیں مانگی جا رہی ہے، ابھی تو وقت مانگا جا رہا ہے. کیوں جی؟ آپ بھی طے کرتے ہیں واپس نہیں جائیں گے. یہیں سے 4 مہینے 3 دن تو ہو گئے، باقی دن رہ گئے 117 دن باقی رہ گئے. اتنی سی بات ہے. اللہ پاک تو آج بھی ویسے ہی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. جن کے 4 ماہ یہ لگے، اگر وہ یہ طے کر لیں ہم واپس گھروں کو نہیں جائیں گے، ہم 4 ماہ لگا کے جائیں گے، تو کیا خیال ہے؟ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے اس طریقے سے کہ میں راضی ہو گیا. لیکن طے کرنا پڑتا ہے. جان بھی مانگی جا رہی، وقت بھی بڑا مشکل ہے. وہاں تو صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے. ہر صحابی کا جذبہ یہی جذبہ جس کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں گے ہر صحابی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر اتر گئی. مفتی جناب عبد صاحب فرمایا کرتے تھے اسلام تو دین اسلام تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جینے مرنے کا نام دین اسلام. یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جو اتباع کی ہے نا صاحب، جو اتباع کی اطاعت کی، وہ ایسی اطاعت نہیں کی تھی. صحابہ تو جانثار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار تھے صحابہ. یہ ہے محمد رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر اتر جائے. جب محبت ہوگی تو اطاعت تو اس کا بہت چھوٹا سا درجہ ہے. اطاعت تو بھاگ بھاگ کے کریں گے جب محبت ہوگی. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب سنایا کرتے تھے کہ وہ جو مجنو تھا نا اور لیلا تھی، یہ محبت تھی دونوں کا آپس میں. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے. تو وہ گھڑا اس نے اشارہ کیا مجنو کو کہ تم وہ چلاؤ کنواں، پانی نکالو. تو وہ چلانے لگا اور وہ اس کا مٹکا بھر گیا. تو اس نے اس کو روکا نہیں، اس نے کہا کہ چلاؤ. تو وہ مٹکا بھر کے گھر لے گئے اور پانی سارا استعمال کر لیا پانی. اور پھر جب مٹکا خالی ہو گیا پھر دوبارہ آئی تو مجنو وہ چلایا جا رہا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں، وہ لے کے پیچھے اشارہ نہیں چلاؤ اس کو. تو پھر چلایا جا رہا. اور وہ کتنے گھنٹے گزر گئے اس کو پتہ ہی نہیں. اور پھر اس کو بڑا ترس آیا. اس نے کہا جب سے ہی چلا رہا ہے. اس نے پھر مٹکا بھرا اور مٹکا بھر کے اس نے کہا بس. اس نے روک دیا. اس نے کہا دو تو لیتی ہے، جلدی مٹکا بھر گیا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب سنایا کرتے تھے کہ اس کو یہ ہے محبت، یہ مجازی محبت ہے. مجازی محبت کے اندر وہ اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں. اور جو حقیقی محبت تھی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. اللہ پاک کی محبت حاصل ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو گئی. جب انصار صحابہ تشریف لائے مدینہ کے اندر، حج کے موقع پر آئے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. انصار حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو عقبہ وادی گھاٹی کے اندر رات کے وقت طے ہوا. حاجیوں کے ساتھ آئے تھے 70 صحابہ، 75 صحابہ، ان میں سے 72 صحابہ تھے اور 2 صحابیہ تھے. اور یہ کس لیے آئے تھے؟ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ کو خوف زدہ مکہ کی پہاڑوں میں نہیں دیکھ سکتے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے ہمارے پاس مدینہ تشریف لائیں. یہ 75 صحابہ اس لیے حاضر ہوئے مدینہ مکہ کے.
हाजियों के साथ आए, लेकिन रात के वक्त उन्होंने तय किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी कर लेंगे और बैत भी करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी के अंदर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के साथ तशरीफ़ लाए और आके उनसे मुलाकात की। वो अपने खैमों से निकल के एक जगह इकट्ठे हुए और फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने बात शुरू की। उस वक्त मुसलमान नहीं थे अब्बास रज़ी अल्लाह, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एतमाद था इन पर कि इनको साथ लेकर आए। इन्होंने फरमाया कि ए अंसार, ए लोगों, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ पूरी हिफाजत के अंदर हैं और पूरी इज्जत के साथ हमारे पास मकाम मिली और तुम इनको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, और तुम्हें पता भी है इनको साथ ले जाने की कीमत क्या है कि तुम्हें अरब व अजम से दुश्मनी करनी पड़ेगी और सुर्ख व स्याह लोगों से तुम्हारी जंगें होंगी और तुम्हारे मालों की तबाही और तुम्हारे अशराफ का कत्ल, तुम्हारे सरदार कत्ल हो जाएंगे। अगर तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकते हो और ये कीमत अदा कर सकते हो, फिर तो तुम बेशक ले जाओ, लेकिन कल को तुम्हें अपनी जानें ज़्यादा अजीज़ हो जाएं तो तुम आज ही छोड़ जाओगे। अल्लाह पाक के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र काबिल कबूल ना होगा। तो अंसार सुन रहे थे सारी बात। फिर अंसार में से भी एक दो बोले, उन्होंने भी फिर कहा, एक ने कहा कि हम तो ना तलवारों की गोद में हमने परवरिश पाई है और हम पहले तीरों से मुकाबला करते हैं, जब तीर ख़त्म हो जाए फिर हम तलवारों से मुकाबला करते हैं, जब तलवारें भी हमारा साथ छोड़ जाए फिर हम नेज़ों से मुकाबला करते हैं, और जब नेज़े भी हमारे ख़त्म हो जाए तो फिर हम अपनी जानें दे दिया करते हैं। हम तो खुद लड़ाई वाले लोग हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ देंगे? हम आज लेकर जाएंगे, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपनी कुंवारी बच्चियों की हिफाजत करते हैं। हम अपनी जानों से ज़्यादा, अपने मालों से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा हिफाजत करेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अबुल हैसम बिन तयान ने खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कल को आपको गलबा हासिल हो गया, ऐसा तो नहीं होगा आप हमें छोड़ दें, आप हमें अकेला छोड़ दें, कल को आपको गलबा हासिल हो जाए बहुत सारा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, मेरा मदफन तुम्हारा मदफन होगा, तो मेरा खून तुम्हारा खून होगा, और जिनसे तुम सुलह करोगे मैं उनसे सुलह करूंगा, जिनसे तुम लड़ोगे मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वादा पूरा कर दिया। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठिकाना कहाँ बनाया? मदीना में ठिकाना बनाया। क्योंकि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? और मैं तुम्हें जन्नत मिलेगी। फिर असद बिन ज़ुरार रज़ियल्लाहु साहबा ने हाथ बढ़ाया बैत करने के लिए। असद बिन ज़ुरार रज़ियल्लाहु तआला ये सबसे पहले साहबी हैं मदीना की तरफ से, अंसार मदीना में से। उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, मेरी बात गौर से सुन लो। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने कलेजों के सीनों को, ऊँटों के कलेजों के सीनों को मारकर आपके पास आए हैं। हम बहुत दूर लंबा सफ़र करके आपके पास आते हैं और इस बात पर हमें यकीन है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और हम आज आपसे, और फिर अपने सहाबा से मुखातिब हो कहा कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग सोच लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने के मानी ये हैं कि तुम्हारे मालों की तबाही और तुम्हारे अशराफ का कत्ल। अगर तुम इस पर तैयार हो तो फिर हाथ आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले असद बिन ज़ुरार साहबा ने क्या कहा? अंसार ने, हम इस बैत को ना तोड़ेंगे और ना छोड़ेंगे। असद बिन ज़ुरार अपना हाथ को हटा लो, हम बैत करना चाहते हैं। तो इस 75 साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ दिए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन आपकी हिफाजत करेंगे। अब ये वादा किया था साहबा ने, इसको निभाया कितना फिर साहबा ने? फिर जंग उहद के अंदर ये 70 साहबा ने जाने दे दी। अक्सर साहबा इन्हीं में से थे जिन्होंने बैते लैलतुल उक़बा की, इसको कहते हैं बैते लैलतुल उक़बा, जिन्होंने वादा किया था फिर निभाया, बहुत जल्दी निभा दिया। फिर जंग उहद के अंदर 70 साहबा रखे जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, जंग उहद के अंदर जब हम वापस पलटे तो मैंने अजीब देखा, मैंने देखा 13 अंसार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। 13 अंसार। और अम्मार बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्मों से चूर हैं और बिछे पड़े हैं जमीन में। और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्मों से होकर नीचे गिर के चढ़े गए। और हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिफा कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया है और फौज दो लोहे की फौज की घड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार मुबारक में घुसी हुई हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों से खून बह रहा है।
फरमाते हैं मैं और अबू उबैदा बिन जर्रह रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए गए और हुज़ूर पाक से के करीब पहुंच गए। और जब मैं करीब होने लगा तो अबू उबैदा बिन जर्रह ने कहा कि मैं आपको अल्लाह का वास्ते देता हूँ, मुझे मौका दीजिए। उन्होंने आपके नस्ल के चेहरे मुबारक से सार मुबारक से कुछ लोहे की चीज को ऐसे दांतों से निकाला, उनका दांत टूट गया, फिर दूसरा निकाला, फिर दूसरा दांत। फिर सहाबा इकट्ठे हो गए, अबू दुजाना समाक रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे खड़े हो गए, कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु आगे खड़े हो गए, और फिर चारों तरफ सहाबा ऐसे इकट्ठे हो गए और मजबूती से और जम के मुकाबला किया। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबा रज़ी अल्लाह के दिलों के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उतरी हुई थी दिलों में, और फिर सहाबा ने अपनी जानें देके अपनी मोहब्बत को साबित किया। तो मोहतरम भाई दोस्तों, आज भी यही बात कही जा रही है कि अभी जान नहीं मांगी जा रही है, कि वक्त मांगा जा रहा है। वही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और वही सुन्नतें, बीती हुई सुन्नतें जिंदा हो जाए। तबलीग का काम इसलिए होता है, हमारे सारे शोबों में दीन जिंदा हो। आज गैर मुस्लिम तलाश कर रहा है कि दीन कहाँ है। दीन तो किताबों में है, ये इंसानों की जिंदगियों में। दीन तो इंसानों की जिंदगियों के लिए आया है, किताबों में महफूज रहने के लिए भी आया है। इंसानों के अंदर मौजूद हो। आज हमारी जिंदगियों के अंदर दीन 100% आ जाए, इसके लिए दावत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 5 अरब गैर मुस्लिम इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास कौन आएगा। तो 2.5 अरब मुसलमान और इनके पास भी अधूरा दीन है। 2.5 अरब मुसलमान, इनको दावत के काम पर खड़ा करना, और 5 अरब गैर मुस्लिम इन तक कलमे को पहुंचाना, ये हमारा काम है। इसके लिए तैयार है आप सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान